Hello dear students, good morning. Students, in this lecture we are discuss about reproductions part in a cycles, right? In earlier lecture we have completed all about the informations about the cycles like external structure, internal structure, distributions, classifications, all the details, right? So right now in this lecture we are discuss about reproductions. So normally, cycles is reproduced by vegetatively reproduced and sexually reproduced, right? So here, asexual reproduction is absent, right? So most of the case, cycles is reproduced by vegetative and sexually. So first of all, how to reproduced by vegetative. So vegetative reproductions take place in cycles by large vegetative birds, and this bird is called bulbils, right? કે આની અંદર બર્ડ ફોર્મેશન થાય છે અને જે બર્ડ ફોર્મેશન જે થાય છે એ બર્ડ ફોર્મેશનને કહેવામાં આવે છે bulbils. Bulbils develop from the exile of scaly leaves. જે bulbils છે એ ક્યાંથી ડેવલપ થાય છે? જે સ્કેલી લીવ્સ હશે એક્ઝાઇલમાંથી જે પણ સ્કેલી લીવ્સ નીકળે છે ને, in cycles, foliage leaves and the scaly leaves, both type of the leaves are the present. So these bulbils are the developed in the exile of the scaly leaves. So bulbils possess a foliage and the scaly leaves, right? And the bulbils can be planted in the soil to give a new plant. અને આ જો bulbils આપણે એમાંથી remove કરીને soil ની અંદર આપણે એને પ્લાન્ટ કરીએ તો એમાંથી નવો પ્લાન્ટ છે એ સાયકસનો બની શકે છે. Bulbils from the male plants will develop into the male plants. જો bulbils છે એ મેલ પ્લાન્ટ્સમાંથી જો ડેવલપ થતો હોય તો એમાંથી મેલ પ્લાન્ટ્સ બને, અને જો ફિમેલ પ્લાન્ટ્સની અંદર એ bulbils છે એ ડેવલપ થયું હોય અને તમે એને ગ્રો કરાવો તો ફિમેલ પ્લાન્ટ્સ બને, રાઈટ? જે પ્લાન્ટ જો વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન જ્યારે પણ થાય તો એના પેરેન્ટના જે કેરેક્ટર્સ હોય એ જ એના ઓફસ્પ્રિંગની અંદર એ કેરેક્ટર પાસ થવાના છે. તો મેલ પ્લાન્ટ્સમાંથી જો બુલબિલ્સ છે બર્ડ ફોર્મેશન તમે મતલબ બર્ડ ફોર્મેશન જો મેલ પ્લાન્ટમાં થયેલું હોય ને એને જો આપણે પ્લાન્ટેડ કરીએ સોઇલની અંદર તો એમાંથી મેલ પ્લાન્ટ જ ડેવલપ થવાનો છે, રાઈટ? એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સ. અને આ પોર્શન છે એ થોડોક મોટો છે, વેજીટેટિવ જેટલો શોર્ટ ના હોય, કારણ કે સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન્સની અંદર આપણે ટોટલી મેથડ છે એ સ્ટડી કરવાની હોય છે. મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર્સ એન્ડ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ? તો મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર આની અંદર જે મેલ કોન તરીકે ઓળખાય છે અને જેને મેલ સ્ટ્રોબિલાઈ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને ફિમેલ કોન છે એને ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એને આપણે ફિમેલ કોન કહીએ છીએ અને ફિમેલ સ્ટ્રોબિલાઈ પણ કહી શકીએ છીએ. So the male plants, so cycas plants are strictly the dioecious, right? એની અંદર આપણને ખ્યાલ જ છે કે મેલ કોન અને ફિમેલ કોન્સ બોથ આર ધ ડિફરન્ટ, રાઈટ? બંને અલગ અલગ છે એન્ડ બોથ આર ધ પ્લેસ્ડ ઓન ધ ડિફરન્ટ પ્લાન્ટ, અને અલગ અલગ પ્લાન્ટ ઉપર એ હોય છે. Megaspore are the born in the megasporophyte and the microspore are born in the microsporophyte. જે મેઇન સ્ટ્રક્ચર છે ને આપણે મેગાસ્પોરોફાઇલ્સ અને માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ કહેતા હોઈએ છીએ, અને ઓલરેડી વી આર ડિસ્કસ્ડ these terms in a general characteristics portions, right? So here two spores, megaspores and the microspore. So microspore is a behave as a male reproductive and megaspore is a behave as a female reproductive, right? So here megasporophiles is a female reproductive structure, and this megasporophiles are having the megaspore, right? Any under megaspore છે develop થશે, and microsporophiles having a microspore, and the microspores are the developed in microsporophiles. કોઈ પણ રીતના તમે લખી શકો. The reproductive parts are in the forms of a cone or the strobili. Both terms are used, right? Cone or the strobili. So male strobili and the female strobili, and also we are speak to male cones and the female cones. The cones are the terminally produced upon the main stem. અને આ જે કોન હશે એ
એક્ઝાઇલ પાર્ટ્સની અંદર હોય છે. ટર્મિનલ એટલે ઉપરના પાર્ટ્સમાં, મેઇન સ્ટેમના ઉપરના પાર્ટ્સમાંથી એ ડેવલપ થતા હોય છે. ધ ફિમેલ પ્લાન્ટ્સ આર ધ વેરી કોમન બટ મેલ પ્લાન્ટ્સ આર ધ વેરી રેર. સાયકસની અંદર આ વસ્તુ તમને જોવા મળશે અને મોસ્ટ ઓફ ધ જિમ્નોસ્પર્મ this type of the situation are the common. Male plants are the very rare and female plants are very common. So now first is a malcon, right? તો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો જે મેલ્કોન છે જેને આપણે માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ જે આપણે કહેતા હતા, રાઈટ? તો આની અંદર માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ છે. ઘણા બધા માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સ છે એ ભેગા થઈને મેલ્કોન્સ બનાવતું હોય છે. માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સની અંદર માઇક્રોસ્પોર્સ હોય છે, રાઈટ? તો એ વન બાય વન આખી પ્રોસેસ છે અને આ ગ્રુપની અંદર પણ આપણને જોવા મળી જાય છે, જે તમે ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, અને સિંગલી પણ જોવા મળે છે. The male cones is the male reproductive organ and it is produced by the male plant. Male છે એટલે male plants ની અંદર ડેવલપ થશે. It is a terminal stalk, large and the conical shape. જે તમને ક્લિયરલી ઓબ્ઝર્વ થાય છે. કેવો છે? કોનિકલ શેપ છે, લાર્જ હશે અને નીચેની બાજુ સ્ટોક છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. અબાઉટ 50 સેન્ટીમીટર ઇન લેન્થ. Sporophyles are the spirally arranged on the central axis and the sum of the sporophyles of the base and the apex of the cone are being sterile. હવે બેઝના પાર્ટમાં અને એપેક્સના પાર્ટમાં એટલે ટર્મિનલ પાર્ટ અને બેઝ પાર્ટ આ બંને પાર્ટ ઉપર જે સ્પોરોફાઇલ્સ હોય છે એ સ્ટરાઇલ પણ હોઈ શકે છે, રાઈટ? એવું જરૂરી નથી કે બધા સ્પોરોફાઇલ્સ એ ફર્ટાઇલ્સ જ હોય, એવું જરૂરી નથી. ધ અપર સ્ટરાઇલ રિજન ઇઝ કોલ્ડ એપોફાઇસિસ. જે કોનની અંદર અપર પાર્ટ હશે, રાઈટ, એ સ્ટરાઇલ રિજન છે એને શું કહેવામાં આવે છે? એપોફાઇસિસ. સ્પોરોફાઇલ્સ ઓફ ધ સેન્ટર બિયર ધ માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા. જે સ્પોરોફાઇલ સ્ટ્રક્ચર છે એના સેન્ટરની અંદર માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા હોય છે. એન્ડ ધીસ માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા ઇન 3 to 5 ધ ગ્રુપ્સ ઓર ધ પોલન સેક. પોલન સેક પણ કહેવામાં આવે છે બીકોઝ મેની માઇક્રોસ્પોરેન્જિયાસ આર ધ પ્લેસ્ડ ડિસ્પ્લેસ on their lower surface. Microsporangia are arranged in the sori around the central papilla. Sporangia shows the radially lines of the dehiscence in between the sori are the present in the many hairy like structure. ઘણું બધું કહી દીધું છે. વન બાય વન આપણે જોઈએ કે શું કહે છે કે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા છે એ એક પ્રકારના સોરાઈ પણ કહેવાય છે, કારણ કે આની પહેલાં આપણે ટેરિડોફાઇટની અંદર જોયું હતું, રાઈટ, કે સોરાઈ જે છે મેઇન સ્ટ્રક્ચરો ઘણા બધા હોય અને સોરસ કીધા હોય. સોરસની અંદર સોરાઈ હોય અને સોરાઈની અંદર સ્પોર છે એ પ્રોડ્યુસ થતા હોય, એટલા માટે અહીંયા સોરાઈ એવો વર્ડ આ લોકોએ યુઝ કરેલો છે. હવે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા છે એ કોમન લેંગ્વેજમાં હવે યાદ રાખી લ્યો કે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા છે એ માઇક્રોસ્પોરોફાઇલ્સની અંદર હોય છે અને માઇક્રોસ્પોરેન્જિયાની અંદર માઇક્રોસ્પોર જે પ્રોડ્યુસ થશે અને માઇક્રોસ્પોરેન્જિયાનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ કેવું છે? તમને ઇલોંગેટેડ જેવું મળશે, રાઈટ? એની અંદર સ્ટોક જોવા મળે છે, ગ્લોબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર હોય છે, રાઈટ, અને ઓવેટ બોડી છે એવું તમે કહી શકો. The tissue of the microsporangia forms a spore mother cell. હવે આ જે માઇક્રોસ્પોરેન્જિયા છે એની અંદર આપણે વાત કરીએ છીએ કે માઇક્રોસ્પોર જે પ્રોડ્યુસ થાય, પણ માઇક્રોસ્પોર કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થશે એની પહેલા એની અંદર જે મેન સ્પેસિફિક સેલ્સ હોય છે એમાંથી સ્પોર મધર સેલ્સ બનશે. આપણે વાત થઈ જાય આલ્ગેથી લઈને અત્યાર સુધી જેટલી વખત આવા સ્પોર્સનું પ્રોડક્શન થતું એ જગ્યાએ વાત આવે જ છે કે પહેલાં સ્પોર મધર સેલ્સ બને. સ્પોર મધર સેલ્સ આર ધ ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ મિયોટિકલી ઓર ધ માઇટોટિકલી and many spores are the produced in this structure. So each spore mother cells are the divide the meiotically and the microspore or the pollens are the produced. Male reproductive gametes are the named by the bothly microspores or the pollens etc. The pollen is uninucleated and the haploids. જે પોલન હશે એના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ તો યુનિન્યુક્લિયેટ પણ હોઈ શકે છે અને હેપ્લોઇડ પણ હોઈ શકે છે. માઇક્રોસ્પોર હેઝ અ ટુ કવર. જે માઇક્રોસ્પોર જે હવે આપણે અત્યાર સુધી ભણ્યા છીએ કે સ્પોર છે એની અંદર અલગ અલગ લેયર હોય છે. ઘણા સ્પોર એવા હોય છે કે જેની અંદર 3 લેયર જોવા મળે છે અને અમુક સ્પોર એવા હોય છે કે જેની અંદર 2 લેયર જોવા મળે છે. So here microspore has a two cover, outer and the inner side. Outer layer is called exine and the inner is a intine. So microspore is considered as a first cell of the gametophyte.
માઇક્રોસ્પોરને તમે કન્સિડર કરી શકો કે એ પહેલો ગેમેટોફાઇટનો સ્ટાર્ટઅપનો સ્ટેજ કહી શકીએ અને જે માઇક્રોસ્પોર છે એમાંથી મેલ ગેમેટોફાઇટ સ્ટ્રક્ચર છે એ ડેવલપ થશે. એવી જ રીતના ફિમેલ કોનની વાત કરીએ, જે મેલ કોન હતું એવી જ રીતના ફિમેલ કોન છે જેને ફિમેલ સ્ટ્રોબિલાઈ પણ કહેવામાં આવે છે. એન્ડ ધેર ઇઝ અ નો ટ્રુ ફિમેલ કોન્સ ઓર ધ સ્ટ્રોબિલાઈ ઇન ધ સાયકસ. Female reproductive organs are called megasporophytes and they are not organized into con. અને આનું સ્ટ્રક્ચર કમ્પેર ટુ મેલ થોડુંક ડિફરન્ટ હોય છે. જે મેલ કોનમાં જેવું હતું એ ટાઈપનું કોન જેવું સ્ટ્રક્ચર હોતું નથી, કારણ કે આ તમે જે અહીંયા બુલબિલ્સ ટાઈપના જે સ્ટ્રક્ચર જોઈ શકો છો કે રાઉન્ડ ઓવ્યુલ ટાઈપના, this structure is ovule and this is a main part, right? And these part are the used in the reproductions, fertilizations, right? As main part છે. Wall of the spirally arranged megasporophytes are situated among the crown of the following leaves and it is called a female strobili. ઉપરની બાજુ તમે જોઈ રહ્યા છો નાના નાના લીફ જેવી અરેન્જમેન્ટ આપણને જોવા મળે છે, રાઈટ? અને આને કહેવામાં આવે છે ફિમેલ સ્ટ્રોબિલસ. અને દેખાવમાં એ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ છે મેલ કોનથી, એટલે જોતા જ આપણને ખબર પડી છે કે ધીસ ઇઝ અ મેલ કોન્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ અ ફિમેલ સ્ટ્રોબિલસ ઓર ધ ફિમેલ કોન્સ. The growth of stem apex is not interrupted but type of the branching in a monopodial because continue to grow throughout the life. હવે ઘણી વખત જે ગ્રોથ છે એ કન્ટિન્યુઅસ પણ હોઈ શકે છે આની અંદર, એટલા માટે એને કહેવામાં આવ્યું છે મોનોપોડિયલ branches. Megasporophytes are loosely arranged in the acropetal successions to form the rosette that surrounds the stem tip. Mostly the ovules or the megasporangium are born on the margin of the sporophytes. So this is a vertical sections of ovules, જેની અંદર આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ કે ઓવ્યુલ્સ જે છે એ ઓવ્યુલ્સની અંદર આપણે ઓર્થોટ્રોપસ ઓવ્યુલ છે એ મેજર કેસની અંદર ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ, રાઈટ? તો માઇક્રોફાઇલ એન્ડ જે હશે એ ક્યાં હશે? અપર સાઇડ. આની આજુબાજુ કોઈ એવું કોટાઇલિડન કે કવર જેવા કોઈ પાર્ટ્સ હોતા નથી. That's why pollens are the directly inserted in this structure. ડાયરેક્ટલી અપર પાર્ટ જે છે એમાંથી ડાયરેક્ટલી ક્યાં જશે? એન્ટર થઈ જશે જે જગ્યાએ આર્ચિગોનિયા હોય એ જગ્યાએ. ઓવ્યુલની અંદર આ સ્ટ્રક્ચર હશે, રાઈટ? અને અહીંયા આપણે પોલન ચેમ્બર એવું નામ આપેલું છે. પોલન ચેમ્બરની અંદર પોલન છે એ એન્ટર થાય છે અને એના પછી એ આર્ચિગોનિયલ ચેમ્બરની અંદર એન્ટર થશે, એની એક્ઝેક્ટ નીચે છે, અને એના પછી એ ક્યાં પહોંચશે? જે મેન આર્ચિગોનિયા છે એની સાથે ફ્યુઝ થશે. ઓનલી ધ વન પોલેન્સ are the able to the fertilizations. Many pollens are the enter in this structure, but only one pollens are the able to the fertilizations, and that pollens are the fused with archigonia, right? અને આની સાથે ફ્યુઝ થાય છે. નીચેની બાજુની વાત કરીએ તો ઘણા બધા ડિફરન્ટ સ્ટ્રક્ચર છે, રાઈટ? બહુ ડિટેલ્સની અંદર તો તમારે આ સ્ટ્રક્ચર ભણવામાં આવતું નથી, પણ એક ડાયાગ્રામ્સ મૂકેલો છે, રાઈટ? અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટ્રક્ચર છે. નીચેની બાજુએ ફ્લેશી લેયર હોય છે, રાઈટ? અને અહીં ઘણા બધા સેલ્સના બંડલ્સ આવેલા હોય છે. બહારની બાજુ જે આ તમે લેયર જોઈ રહ્યા છો જેને કહેવામાં આવે છે સાર્કોટેસ્ટા, રાઈટ? એ આવશે તો હું તમને કરાવીશ, રાઈટ? મેગાસ્પોરેન્જિયમ, આપણે ઓવ્યુલ્સનું સ્ટ્રક્ચર જોવાનું છે એટલે એને કીધું છે મેગાસ્પોરેન્જિયમ. સો સાયકલ્સ ઓવ્યુલ્સ આર ધ લાર્જેસ્ટ ઇન ધ પ્લાન્ટ વર્લ્ડ. ધ સાયકલ્સ ઓવ્યુલ્સ આર ધ ઓર્થોટ્રોપસ. સાયકલ્સનું જે ઓવ્યુલ છે વર્લ્ડની અંદર સૌથી મોટામાં મોટું ઓવ્યુલ છે, રાઈટ? આખા વર્લ્ડની અંદર જો કોઈ પણ એવો પ્લાન્ટ હોય કે જેની પાસે ઓવ્યુલ છે એ સાઇઝની અંદર મોટું હોય તો એ કયો પ્લાન્ટ છે? સાયકસ. અને સાયકસનું જે ઓવ્યુલ છે એ મોસ્ટ ઓફ ધ કેસની અંદર ઓર્થોટ્રોપસ ટાઈપનું હોય છે. Ovules made up of the three layers, right? Inner, outer and the middle. Inner and the outer layer is a fleshy layer and the middle layer is a very stony layer. એટલે એકદમ હાર્ડ હશે. Outer layer is a fleshy layer and this layer is a greenish color or the orangish color, right? And this called sarcotesta. જે આપણે જોયું હતું હમણાં બહારની બાજુ મેં તમને કીધું હતું કે આવશે તો હું તમને કરાવીશ, તો આવી ગયું, રાઈટ? કે આઉટર લેયર જે છે એને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? સાર્કોટેસ્ટા. એન્ડ ધ મિડલ લેયર ઇઝ અ યલોઇશ કલર એન્ડ ધ સ્ટોની લેયર ઇઝ કોલ્ડ સ્ક્લેરોટેસ્ટા.
બહારનું લેયર છે કોઈ પણ કલરમાં હોઈ શકે છે, ગ્રીન ઓર ધ ઓરેન્જ કલર, રાઈટ, અને એને કહેવામાં આવે છે સાર્કોટેસ્ટા. ઇનર લેયર જે છે એને કહેવામાં આવે છે સ્ક્લેરોટેસ્ટા, અને ઇનર લેયર જે છે એને સ્ટોની લેયર પણ કહેવામાં આવે છે, અને મિડલ લેયર જે હશે એને યલો કલરની અંદર હોય છે, રાઈટ. The nucleus remains fused with the inner fleshy layer. Nucleus જે છે mass of the cells હશે એ જગ્યાએ, રાઈટ, અને એ ફ્લેશી લેયરની અંદર ફ્યુઝ થયેલો હશે, એટલે ત્યાં તમને સેલનો ઘણો બધો માસ જે જોવા મળે. ઇન્ટિગ્યુમેન્ટ્સ એટલે એક પ્રકારનું બહારનું આવરણ. ઇન્ટિગ્યુમેન્ટ એટલે શું? એક પ્રકારનું બહારનું આવરણ કે જે અંદરની બાજુ જો પણ મિકેનિઝમ હશે, જે પણ સ્ટ્રક્ચર હશે એને એક પ્રકારનું પ્રોટેક્શન છે પ્રોવાઈડ કરે. સો ઇન્ટિગ્યુમેન્ટ્સ ફોર્મ્સ ધ માઇક્રોફાઇલ્સ એટ ધ ટોપ પોર્શન ઓફ ધ ઓવ્યુલ્સ. જે ઓવ્યુલ્સનું ટોપ પોર્શન હશે એટલે અપર સાઇડ, જે આપણે ઉપર જોયું હતું ઉપરની બાજુ જે હશે ત્યાં ઇન્ટિગ્યુમેન્ટ સી પ્રેઝન્ટ હોય છે. ધ અપેકલ પોર્શન્સ ધ ન્યુક્લિયસ ફોર્મ ધ ન્યુક્લિયર બીક. બીક એટલે જે વચમાં ખાંચો હતો એમાંથી ડાયરેક્ટ એ એન્ટર થાય. The back forces its way into the microfile while the center of the beak and below it the cell break down and form the pollen chamber. સ્ટાર્ટિંગની અંદર જે ઓવ્યુલ્સ હશે એ પેક હોય, રાઈટ, એમ ડાયરેક્ટલી કોઈ એન્ટર ના થાય. જ્યારે મેચ્યુરેશન્સ થાય, ડેવલપ થઈ જાય અને જ્યારે જર્મિનેશન મતલબ ફર્ટિલાઇઝેશન્સનો ટાઈમ આવે ત્યારે જે ઉપરની જે બીક છે, ઉપરનું જે લેયર છે થોડુંક બ્રેક થશે, and then after pollens are the moved in the ovules. ડાયરેક્ટલી અંદર એન્ટર થાય નહીં. ઓવ્યુલ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ વાસ્ક્યુલર બંડલ, અને ઓવ્યુલની રચના બહુ સારી હોય છે. ડાયરેક્ટલી વાસ્ક્યુલર બંડલ સાથે કેવું હોય છે, એટેચ હશે, કનેક્ટેડ હશે, અને ડાયરેક્ટલી એ ન્યુટ્રિશન છે ત્યાંથી મેળવી શકે. ડીપ વિથિન ધ ન્યુક્લિયસ ટિશ્યુ ઇટ સીન્સ અ સિંગલ લાર્જ મેગાસ્પોર્સ ઓર ધ એમ્બ્રિયો સેક. હવે આની અંદર જે મેન પાર્ટ છે એ છે એમ્બ્રિયો સેક ઓર ધ મેગાસ્પોર, રાઈટ, જેને મેગાસ્પોર મધર સેલ્સ તરીકે તમે ઓળખી શકશો. કે વન સેલ ઇન ધ સેન્ટ્રલ રિજિયન ઓફ ધ ન્યુક્લિયસ જે આખો પાર્ટ છે, મેં કીધું માસ ઓફ ધ સેલ છે, એ જગ્યાએ એક સિંગલ સેલ એવો હશે કે જે એકદમ સ્પેશિયલ હશે, અને એ સેલને આપણે કહીએ છીએ સ્પોર મધર સેલ. After this spore, megaspores mother cells are the divide the mitotically, yeah, or the meiotically, and they produced a four linear haploid cell. Here, only the four cells are the developed, and these four cells into only the one cells are the functional. Otherwise, three cells are the degenerate. That means they are the not functional. Right? ચાર સેલ હશે, ચાર સેલમાંથી ત્રણ સેલ એવા હશે કે જે ફંક્શનલ નહીં હોય. એક જ એવો સેલ હશે કે જે એબલ હશે ફર્ટિલાઇઝેશનની પ્રોસેસ માટે. એટલા માટે એને ફંક્શનલ કહેવામાં આવે છે. So three upper cells are the degenerate and the basal cells only the functional. And these basal cells behave as a megaspore, and which is known as a embryo sac. Right? So what is the embryo sac? Embryo sac શું છે, કયો સેલ્સને embryo sac કહી શકીએ? તો આ એમાં તમારે લખવું પડે કે જે મેગાસ્પોર મધર સેલ છે એમાંથી જે ડિવાઈડ થાય છે, માઇટોટિકલી ડિવાઈડ થઈને સ્પોર મધર સેલ્સમાંથી ચાર સેલ્સ બને છે. ચાર સેલમાંથી અપર ત્રણ સેલ હશે કેવા હશે? નોન ફંક્શનલ. And these three upper cells are the non-functional, as after some times three upper cells are the degenerate and only the basal cells are the live. And this basal cell is a functional and so behave as an embryo sac. And these basal cells are the able to the fertilizations. So megaspore is the first step of the female gametophyte. On the other, microspore is the first step of the male gametophyte. So here megaspore is the first step of the female gametophyte. So now male gametophyte. So the microspore is the first cells of the male gametophyte, and the microspores having a two layer. Outer layer is a exine and the inner layer is a intine, right? So here already right and already understood this term, exine and the intine. While the microspore is inside the microsporangiums and it start to germinate the divided. હવે માઇક્રોસ્પોર છે એની અંદર તમને કંઈક ને કંઈક નવી નવી ડેવલપમેન્ટની જે પ્રોસેસ થાય જે આપણે હવે સમજવાની છે, કારણ કે માઇક્રોસ્પોર જે હવે થશે જર્મિનેટ. સો each microspores are divide asymmetrically into a two cells. બધામાં એક સરખું ડિવિઝન થાય છે માઇક્રોસ્પોરની અંદર અને એમાંથી બે સેલ્સ બનશે. એક માઇક્રોસ્પોરમાંથી બે સેલ્સ બનશે. એમાં કયા કયા નામ છે? વન ઇઝ અ પ્રોથેલિયલ સેલ, એન્ડ ધીસ પ્રોથેલિયલ સેલ ઇઝ અ સ્મોલ.
compared to the antheridial cell, right? So here two part into divided this microspore. One is a small part and another is a large part. So large part is called antheridial cells and the small region is called prothelial cells. So the prothelial cells does not divide the further, right? So while the entheridial cells divide into the small near the prothelial cells and the large tube cells. So after this stage only the entheridial cells are the divided, right? Prothelial cells are the not divide further. એક જ વખત જે ડિવાઈડ થયું એ થયું એના પછી સ્મોલ જે પ્રોથેલિયલ સેલ છે ડિવાઈડ થશે નહીં. ઓનલી ધ એન્થ્રીડિયલ cells are the divided and form the tube cells, and this tube cell is a large. And finally pollinations take place at a 3 cell stage. હવે જ્યારે પોલિનેશનનો ટાઈમ આવશે ત્યારે એની અંદર તમને 3 સ્ટેજ જોવા મળશે. ફાઇનલી પોલિનેશન્સ ટેક પ્લેસ એટ 3 cell સ્ટેજ ઓફ પ્રોથેલિયલ સેલ્સ, જનરેટિવ સેલ્સ એન્ડ ધ ટ્યુબ સેલ્સ. તો જ્યારે એન્થ્રીડિયલ સેલ છે એનું ફર્ધર ડિવાઈડ થાય તો એની અંદરથી 2 સેલ ફરી પાછા બનતા હોય. એમાં એક ટ્યુબ સેલ હશે અને બીજો હશે એ જનરેટિવ સેલ્સ હશે. કયો હશે? જનરેટિવ સેલ. તો હવે 3 સેલ બન્યા. કયા કયા? પ્રોથેલિયલ સેલ્સ તો હતો જ, એમાં કોઈ ડિવિઝન્સ જોવા મળશે નહીં. અને એન્થ્રીડિયલ સેલમાંથી 2 બન્યા. એ કયા કયા છે? જનરેટિવ અને ટ્યુબ. તો ટોટલ 3 સેલ આની અંદર આપણને જોવા મળે. સચ ઓફ ધ 3 celled માઇક્રોસ્પોર ઇઝ કોલ્ડ પોલેન ગ્રેન્સ, અને આને કહેવામાં આવે છે પોલેન ગ્રેન્સ. Then after female gametophyte. So female gametophyte is the female gametes and the functional megaspores develop into the female gametophyte. જે આપણે વાત થઈ હતી કે જે સ્પોર મધર સેલ હતા એમાં 4 સેલ હતા, 4 માંથી 3 છે એ નોન ફંક્શનલ છે, ડિજનરેટ થઈ જશે. ઓનલી ધ વન ઇઝ અ ફંક્શનલ, રાઈટ? અને એ પાર્ટિસિપેટ કરશે આગળ જતા. તો એ જે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટ છે એની વાત થાય છે. Inside the nucleus, one cell is a differentiate into the megaspore mother cell and it undergoes the reduce the divisions and form the linear tetrad of the 4 haploid megaspore. And these 4 megahaploid spores into 3 are the non-functional and only the one is a functional. So the 3 non-functional cells are the degenerate and only the one are the functional, right? So usually the upper 3 megaspores toward the microphyles are degenerate અને જે 3 મેગાસ્પોર છે કઈ જગ્યાએ છે? અપર સાઇડ છે. એટલે માઇક્રોફાઇલ જે એન્ડ છે એની આજુબાજુમાં હશે, એની નજીક હશે. એન્ડ ધ લોઅર મોસ્ટ ફંક્શનલ સેલ્સ ઇઝ કોલ્ડ એમ્બ્રિયો સેલ, અને એ ક્યાં હશે? બેઝલ પાર્ટમાં હશે, રાઈટ? So undergoes the free nuclear divisions followed by the wall formations to form the cellular female gametophyte or the endosperm, and it is a haploids, it produce the egg or the female gametes. હવે એમાંથી જે ફાઇનલ ફંક્શનલ જે છે એને આપણે એમ્બ્રિયો સેક કીધો છે, અને એમ્બ્રિયો સેક છે એ શું છે? ફિમેલ ગેમેટ્સ, અથવા તમે એને એગ તરીકે પણ ઓળખી શકો. આગળ એને એમ્બ્રિયો સેક કીધો છે, રાઈટ? અને એને તમે એગ પણ કહી શકો. Nucleus of the megaspores divide by the free nuclear divisions. હવે ન્યુક્લિયર જે ડિવિઝન્સ થશે એમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિવિઝન્સ નથી. માઇટોટિકલી થાય, મિયોટિકલી થાય, પેરેલલ થાય, વર્ટિકલ થાય, સિમેટ્રિકલ, એસિમેટ્રિકલ, કોઈ પણ જાતનું. એટલે એને ફ્રી ન્યુક્લિયર ડિવિઝન્સ કહેવામાં આવે છે. Several processes have been done and then the wall formation is started and the partial tissue of the parenchymatous cells are the developed. હવે જેમ જેમ આગળ જતા પ્રોસેસ થતી જશે એમ એની અંદર વોલ ફોર્મેશન થતી જશે. And this mass of the parenchymatous cells is the female prothelium or the endosperm. હવે અંદરની બાજુ એક એન્ડોસ્પર્મનું લેયર બનશે. એ એન્ડોસ્પર્મનું જે લેયર છે એ થોડું પલ્પી ટાઈપનું હોય છે, જેને ફિમેલ પ્રોથેલિયમ્સ પણ કહેવામાં આવે છે. અને શેનું બનેલું હશે? માસ ઓફ ધ parenchymatous cells. So here outer region of the female gametophytes developed as archegonia near the microphyll end and the inner layer of the female gametophytes remain as a vegetative cells. તો આની અંદર પણ બે રિજિયન હતા. આઉટર રિજિયનની વાત થાય છે ફિમેલ ગેમેટોફાઇટની અંદર. તો જે માઇક્રોફાઇલ એન્ડની આજુબાજુમાં જે ડેવલપ થશે એ પાર્ટ અલગ હશે અને ઇનર સાઇડ જે લેયર છે એ પણ અલગ હશે. તો ઇનર સાઇડ જે છે એને કહેવામાં આવે છે વેજીટેટિવ cells. And the endosperms remains in a close contact with the nucleus, but in the apical region are the very small space is the left hand side, and
That space is called archegonial chamber. હવે જે આપણે વર્ટિકલ સેક્શન હતો એ યાદ કરો. ઉપરની બાજુ માઇક્રોફાઇલ એન્ડ હતો, પછી એક તમને સીધી એક પોલન ચેમ્બર જોવા મળતી હતી. પોલન ચેમ્બર પછી તમને બહુ જ નાનકડી એવી સ્પેસ જોવા મળતી હતી, જેને આપણે આર્ચીગોનિયલ ચેમ્બર તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને ધેન આફ્ટર ધ આર્ચીગોનિયા આર પ્લેસ, એના પછીના લેયરમાં તમને એગ છે એ જોવા મળે, એટલે કે આર્ચીગોનિયા છે જોવા મળે. એટલે કોઈ પણ પોલન છે એ ઉપરથી માઇક્રોફાઇલ એન્ડમાંથી એન્ટર થશે, પોલન ચેમ્બરમાં જાય, પોલન ચેમ્બરમાંથી આર્ચીગોનિયલ ચેમ્બરમાં આવે, અને ધેન આફ્ટર મૂવિંગ ઇન્ટુ આર્ચીગોનિયા, છેલ્લે આર્ચીગોનિયા પાસે પહોંચશે. Each megasporangium or the ovules produce 2 to 8 archegonia. બધા મેગાસ્પોરેન્જિયમ પાસે એટલી એબિલિટી હોય છે કે મિનિમમ બે થી 8 જેટલા આર્ચીગોનિયા છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે, ડેવલપ થઈ શકે છે એમાંથી. Archegonia contain 2 or 4 neck cells which form the small neck, large vacuolated ventral and which contain the egg nucleus. હવે બધામાં સિમિલર છે. ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર યાદ કરો, નેક કેનાલ સેલ હોય છે, રાઈટ, નેક હોય છે, ઉપરની નેરો હોય છે. ધેન આફ્ટર ડાઉન સાઇડ ગ્લોબસ ટાઈપ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર, સ્વેલિંગ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, કમ્પેર્ડ ટુ ધ નેક, એન્ડ that structure having one single egg and the ventral cells, right? And here archegonia contain the 2 or the 4 neck cells. ઉપરની બાજુ નેરો સેલ્સ હશે, એમાં તમને 2 થી 4 જેટલા નેક સેલ્સ જોવા મળે છે, and which form the small neck, બહુ જ નાની નેક આની અંદર હશે compared to other plants. Vacuolated ventral હશે, large હશે, and which contain the egg, એની અંદર આપણને એક પણ જોવા મળે છે. Short lived ventral canal nucleus and surrounded by the jacket layer, and the jacket layer act as a nutritive layer. હવે આની અંદર જેકેટ લેયર જે છે એ સ્ટરાઇલ તો હશે, પણ એને એઝ અ ન્યુટ્રિટિવ લેયર તરીકે વર્ક ફોર્મ કરી આપે છે, રાઈટ, એને હેલ્પ કરે છે ન્યુટ્રિશન પ્રોવાઈડ કરવાનું, રાઈટ. અને જે વેન્ટ્રલ કેનાલ સેલ છે એ બહુ જ શોર્ટ ટાઈમ માટે લાઈવ રહેશે. તો મેલ અને ફિમેલ જે ગેમેટોફાઇટ છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા. એના પછી જે પ્રોસેસ થશે, હવે મેલ ગેમેટ છે, મતલબ જે પોલેન હશે એ ફિમેલ ગેમેટ ફાઇટ જે છે એની અંદર એન્ટર થશે, ત્યાં જે આર્ચીગોનિયા છે એની સાથે ફ્યુઝ થશે, ફર્ટિલાઇઝેશન થશે, અને ન્યૂ પ્લાન્ટ છે એ ગ્રો થશે. પણ ન્યૂ પ્લાન્ટ ક્યારે ગ્રો થાય, એની પહેલા એમાં એમ્બ્રિયો છે આમાં ફોર્મ થશે. તો પોલિનેશન્સ ઇન ધ સાયકસ ઇઝ એનેમોફિલસ. એનેમોફિલસ દેટ મીન્સ બાય વિન્ડ, વાયા વિન્ડ, પવનની મદદથી જે રિપ્રોડક્શન થતું હોય, સોરી નોટ અ રિપ્રોડક્શન પણ જે પોલિનેશન્સ થતું હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, એનેમોફિલસ. 12મા ધોરણની અંદર આ વસ્તુ ભણી ગયા છે. The microsporangium descends by the longitudinally slides and the microspores are the below away by wind for the pollination. And at the time of the pollination, some of the cells of the nucellus beak disorganized to form the drop of the mucilage. હવે જ્યારે પોલિનેશનની પ્રોસેસ થશે ત્યારે ઉપરની બાજુ તમને મ્યુસિલેજનું કન્ટેન્ટ છે જોવા મળે. The mucilaginous drop is out from the microphyles in the form of the pollination stalk. અને જે અપર સાઈડ જે આપણને નાનકડી એવી જગ્યા જોવા મળે છે, જેને આપણે બીક કહીએ છીએ, એ બીક પાસે તમને મ્યુસિલેજનો ડ્રોપ છે જોવા મળે છે. અને એનાથી શું થશે, જે પણ પોલન આવશે એ ડાયરેક્ટલી મ્યુસિલેજ સાથે મ્યુસિલેજ છે એ પોતે સ્ટીકી મટીરિયલ છે એની સાથે ચોંટી જશે. Some of the microspores carried by the air are the caught in the pollination stalk. એટલે એને પોલિનેશન સ્ટ્રોક કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. એની સાથે શું થઈ જશે, ચોંટી જશે. Pollen grains enter into the pollen chamber when the mucilage dries. જેવું પોલન ગ્રેન છે એ પોલન ચેમ્બરમાં એન્ટર થશે, ઉપરનું બિગ પાર્ટ ઉપર જે પણ મ્યુસિલેજ હશે કેવું થઈ જશે, ડ્રાય થઈ જશે. After this stage, these pollens are moved into આર્ચીગોનિયલ ચેમ્બર, રાઈટ. પોલન ચેમ્બરમાંથી એ આગળ જશે, આર્ચીગોનિયલ ચેમ્બર પાસે જશે, જે તમે અહીંયા સેક્શનની અંદર જોઈ શકો છો કે માઇક્રોફાઇલ એન્ડ છે. અહીંયા જે છે બીક હશે, અહીંયા શું થશે, મ્યુસિલેજિનસનો કન્ટેન્ટ હશે, એટલે કે ડ્રોપ હશે, જેની મારફતે પોલન જેમાં સ્ટીક થઈ જશે અને નીચેની બાજુ એન્ટર થશે. Then after here all pollens are the germinate. એની અંદર 2 સેલ હોય છે, ટોટલ 3 હતા, પ્રોથેલિયલ, ટ્યુબ સેલ્સ અને જનરેટિવ સેલ્સ. તો એ જે જનરેટિવ સેલ્સ છે એમાંથી જર્મ ટ્યુબ બને છે,
રાઈટ, એટલે અહીંયા પોલન ટ્યુબ બનાવશે, એની મારફતે એ આ જે નેક હોય છે અહીંયા આર્ચીગોનિયાની નેક પાસે એ એટેચ થઈ જશે. ધેન આફ્ટર જે મેન સેલ હશે, બરોબર, જે ટ્યુબ સેલ છે એને તો ટ્યુબ બનાવી લીધી, હવે જનરેટિવ સેલ્સ હતા એમાંથી જમ છે એ આગળ જશે અને અહીંયા એક ન્યુક્લિયસ જે હોય એની સાથે ફ્યુઝ થાય છે. It starts the germinations and take place the several changes, and it is a archigonal chamber. The tip of the pollen tube the burst to discharge its content. Archigonal જે chamber હશે એની ટીપ છે ને પોલન ટ્યુબ જે હશે એ બ્રશ થઈ જશે એટલે કે તૂટી જશે. One of the sperms enter the archigonia. ઘણા બધા એકચ્યુઅલી એક નહીં પણ ઘણા બધા અહીંયાથી જ ઘણા બધા પોલન છે એ એન્ટર થયા હોય છે, પણ ઓનલી વન આર ધ ફંક્શનલ એન્ડ ધ કેપેબલ ટુ ધ ફર્ટિલાઇઝેશન. તો એ જે કેપેબલ હશે એ ડાયરેક્ટલી આર્ચીગોનિયાની અંદર જે એક ન્યુક્લિયસ જે છે એની સાથે શું થઈ જશે, ફ્યુઝ થઈ જશે. When moving towards the egg, the sperm lost the cilia and the cytoplasmic membrane. હવે જે સ્પર્મ હશે એ એકચ્યુઅલી કેવો હોય છે, મોટાઇલ હોય છે, બટ આફ્ટર ધ સમટાઇમ્સ ધીસ મોટિલિટીઝ આર ધ ડિસેપિયર, રાઈટ, એ તમને ત્યાં જોવા મળશે ને એ પોતે ગુમાવી બેસશે. Now, nucleus of the sperms are fused with the nucleus of the egg and form the oospore, and ultimately fertilization it take place. હવે એ બંને શું થઈ જશે, ભેગા થઈ જશે, ભેગા થશે એટલે ફ્યુઝ થશે. Both are the haploid in the nature and both are the fused and the form the diploid zygote, right? So after this process is called embryo formation, right? So now the zygote is a diploid in nature and this zygote secretes cell walls and become the oospore. એમાંથી oospore છે એ ફોર્મ થશે એટલે ઝાયગોટને જ oospore તમે કહી શકો અહીંયા, બરોબર, આ કેસની અંદર. સો ઝાયગોટ ઓફ ધ oospore is the first cell of the sporophyte generation. જેવી રીતના આપણે વાત થઈ કે જે મેલ કોન્સ અને ફિમેલ કોન્સ છે એમાંથી જે મેલ ગેમેટોફાઇટનો પહેલો સેલ જે બનતો હતો, એવી રીતના અહીંયા ઝાયગોટ જે ફોર્મ થશે એટલે અહીંયા પહેલું સ્પોરોફાઇટિકનું જનરેશન થયું. એટલે આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે કયા સ્ટેજથી જે અલ્ટરનેશન જનરેશન છે એ ચેન્જ થાય છે, કારણ કે સાયકસની અંદર બે જનરેશન છે, સ્પોરોફાઇટિક જનરેશન અને ગેમેટોફાઇટિક જનરેશન. જ્યારે ઝાયગોટ ફોર્મ થાય છે એટલે ફરી પાછી સ્પોરોફાઇટિક જનરેશન છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. So oospores undergoes free nuclear divisions and the forming to 200 to 300 free nuclei after the fertilizations. And the pro-embryo differentiate into this region and the develop as a mature embryo. Starting નો જે embryo છે એને pro-embryo કહેવામાં આવે છે. And this pro-embryo is differentiate into three regions. Which type? Basal, middle and the upper. બેઝલ એટલે નીચેની બાજુ હોય છે જેને એમ્બ્રિયોનલ ઝોન કહેવામાં આવે છે, અને આ એમ્બ્રિયોનલ ઝોન જે છે એને એઝ અ ન્યુટ્રિટિવ લેયર, ન્યુટ્રિશનની આપલે કરવામાં એને ઉપયોગી થાય છે. એટલા માટે બાજુમાં મેં એનું વર્ક ફંક્શન લખેલું છે કે એનું ફંક્શન શું છે, એબ્ઝોર્બ ધ ફૂડ, એ ફૂડને એબ્ઝોર્બ કરે છે અને એનાથી આપણને એટલે એનાથી સાયકસ પ્લાન્ટને શું થશે, ન્યુટ્રિશન મળશે. મિડલ લેયર ઇઝ કોલ્ડ સસ્પેન્સર and upper region is called hustorium. So here proembryo is differentiated into three regions: basal, upper and the middle. Basal is called embryonal zones, middle is a suspensor and the upper region is a hustorium. જે તમે અહીંયા ક્લિયરલી જોઈ શકો છો, જે આ રિજન છે, આ બધા રિજન છે એના આપેલા છે. જે વચ્ચેનો જે રિજન છે એને સસ્પેન્સર કહીએ છીએ, અપર રિજન છે એને હુસ્ટોરિયા કહેવાય છે, રાઈટ, અને નીચેનો છે એ એમ્બ્રિયોનલ ઝોન છે. જે અહીંયા તમે આ ઇમેજ જો એફ અથવા જી કોઈ પણ ઇમેજ જોઈ શકો છો. જીની અંદર થોડીક લોંગ ઇમેજ છે અને એફની અંદર અહીંયા પર્ટિક્યુલર નાની એજ છે. જે બેઝલ રિજન છે એ જ એમ્બ્રિયો છે, એમાંથી જ બધા ફોર્મેશન થશે, ડિવિઝન્સ થશે, એમાંથી જ નવો પ્લાન્ટ છે ગ્રો થશે, કારણ કે મેઇન પાર્ટ છે. Then after long region is a suspensor, this is a middle region and the upper side is a region is called a hustorium. Right? Actually તો બધા પ્લાન્ટ બધા પાર્ટ્સનો કંઈક ને કંઈક વર્ક ફંક્શન હોય છે. The hustorial regions remains in the contact with the free nuclear region and the soon disappear. એ ફ્રી ન્યુક્લિયર રિજન સાથે મીટ થશે, બંને એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવશે અને પછી શું થઈ જશે, ડિસેપિયર થઈ જશે. The cells of the embryonal zone એટલે કે સૌથી નીચેની બાજુ છે એ એમ્બ્રિયોનલ ઝોન છે એ ડિવાઈડ થાય છે, રીડિવાઇડેડ થાય છે અને એમ્બ્રિયો છે એ પ્રોપરલી ડિફરન્શિએટ થાય છે અને એમાંથી બે રિજિયન છે એ ડિફરન્શિએટ થશે, એક હશે પ્લુમ્યુલ્સ અને બીજું હશે
રેડિકલ હશે, જેને બે કોટાઇલિડોન્સ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા જેને કોટાઇલિડોન્સ નામ આપેલું છે, એટલે કોટાઇલિડોન્સ એટલે એકચ્યુઅલી આવરણ જ થયું, પણ અહીંયા તમને થોડુંક એને ડિફરન્શિએટ કરવા માટે કોટાઇલિડોન એવો વર્ડ છે યુઝ કરે છે. બે ભાગમાં એમ્બ્રિયો છે એ ડિફરન્શિએટ થાય છે, જેમાં પ્લુમ્યુલ્સ અને રેડિકલ છે. Into radicals, a root are the developed, and into the plumule, shoot portions are the developed. Right? So the mature embryo consists of the radicals, plumule, and the cotyledons. So mature seed consists of three layers, three regions: outer regions, middle regions, and the inner region. So mature seeds in fleshy outer regions, that means the outer region is a fleshy regions, middle layer is a stony regions, and the inner layer is a very thin and the peppery regions, right? So the embryo is a straight, right? And the many type of the embryos are the formed in the plants, but in the cycles, in this case, this embryo is a straight, right? એકદમ સીધો હોય છે, વરના અલગ અલગ ઘણા પ્રકારના એમ્બ્રિયો જે હોય છે. So here this embryo is straight and surrounded by the endosperm. એની આજુબાજુ શું હશે? Endosperm હશે. Embryo contains the two unequal cotyledons. So here this cotyledon size is not differentiated. One is a large and another is a small. That means a different size, right? So there is a lies plumules in between the two cotyledons. જે તમે અહીંયા ક્લિયરલી ઇમેજ જોઈ શકો છો. આઉટર રિજન છે, સ્ટોની રિજન છે, રાઈટ, એન્ડ ધેન ઇનર રિજન છે. અહીંયા તમે જોવો છો એ છે આખે આખું એન્ડોસ્પર્મ, રાઈટ. આ છે એ તમારો એમ્બ્રિયો થયો. એમ્બ્રિયોની અંદર તમે એમ્બ્રિયોનિયલ ઝોન જોશો, સસ્પેન્સર જોશો અને હુસ્ટરિયા જોશો. અહીંયા ડિફરન્શિએટ થાય છે. So seed and the seed germination. આની અંદર seed છે એનું formation કઈ રીતના થાય છે? After the fertilization process, the ovule is covered into the seed. હવે જે ઓવ્યુલ છે એ કવર થઈ જાય છે સીડથી, એટલે એ કન્વર્ટ જ થઈ ગયું કહેવાય, સીડ બની ગયું. મેચ્યોર સીડ શોઝ ધ ઓરેન્જ સીડ કોટ. હવે જે ઓરેન્જ સીડ કોટ આવી જશે, જે મેચ્યોર સીડ હોય એમાં, એન્ડ વિચ ઇઝ ધ ફોર્મ્સ થ્રી લેયર ઇઝ અ ઇન્ટિગ્યુમેન્ટ: outer, inner, and the middle. So outer is a fleshy, middle is a stony, and the inner is a peppery. So these three regions into differentiated. These three regions in a differentiate this mature seed. The outer fleshy layers of the integument forms the serotesta. આવ્યું હતું ને સેરોટેસ્ટા, જે બહારની બાજુ હતા એની જ વાત થાય છે, મતલબ એ જ લેયર બન્યું બહારની બાજુ છે એટલે એને સેરોટેસ્ટા કહેવામાં આવે છે. મિડલ ઇઝ અ સ્ટોની લેયર એન્ડ ફોર્મ ધ સ્ક્લેરેટેસ્ટા. બહારમાંથી સેરોટેસ્ટા છે, મિડલમાંથી સ્ક્લેરેસ્ટેસ્ટા છે, એન્ડ ઇનર જે છે એ કેવું છે? થીન હશે અને પેપેરી હશે. During the embryo develop, the nucleus is used up and inside the seed, it is well developed, very well developed. Endosperm is a present and which storage a large amount of the food material. અંદરની બાજુ જે એન્ડોસ્પર્મ હશે, એન્ડોસ્પર્મ એટલે જે પલ્પી ભાગ આપણે નોર્મલી કહેતા હોઈએ છીએ કોઈ પણ ફ્રૂટનો, તો એવી જ રીતના આની અંદર પણ એન્ડોસ્પર્મ હોય છે. And these endosperms are the very important part in a seed because these endosperms having many types and many forms in the food materials, right? ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના પર્ટિક્યુલર જે ફોર્મ્સ હોય એ ફોર્મ્સની અંદર ફૂડ છે એ સ્ટોર કરી શકે. The embryo is fixed inside the endosperm and the embryo contains the plumules, radicals, and the two large cotyledons, right? And this cotyledon size is not differentiated, not perfectly differentiated, right? So here embryo is straight already, second time આવે છે, એક વખત આવી ગયું છે. The cycle seed is a directed germinated, they do not undergoes the resting period. ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે જે એમ્બ્રિયો હોય છે એ અમુક ટાઈમ માટે રેસ્ટિંગ પિરિયડમાં જતો રહે છે, રેસ્ટમાં જતો રહે, આરામ કરતો હોય, જ્યારે એને ફેવરેબલ કન્ડિશન મળે ત્યારે એમાંથી એ ડેવલપ થતું હોય છે. બટ in this case, this embryo is not placed in the resting period, right? They are the directly process, right? એટલે એમાંથી ડાયરેક્ટ પ્રોસેસ એ થવાની ચાલુ થઈ જશે. ડેવલપિંગ સીડ્સ ગીવ રાઇઝ ટુ ધ ન્યૂ સ્પોરોફાઇટિક પ્લાન્ટ્સ, રાઈટ? એમાંથી નવો પ્લાન્ટ બોડી છે બનવા માંડશે. રેડિકલ જે પાર્ટ છે એમાંથી રૂટ ફોર્મ થવા માંડશે, પ્લુમ્યુલ છે એમાંથી શૂટ ફોર્મ થવા માંડશે. Radical broken the seed coats and the comes out through the microphytes and the enter into the soils to the form the primary root system. And the germination of the cycle seed is apogea.
એપિજિયલ that means germination of the plant take place above the ground. એટલે જે જર્મિનેશન થાય છે એ ગ્રાઉન્ડની ઉપરની બાજુ થાય છે, સોઇલની ઉપર, રાઈટ, અંડરગ્રાઉન્ડ નથી થતી, એટલા માટે એને એપિજિયલ કહેવામાં આવી છે. જર્મિનેશનની પ્રોસેસ નોર્મલી નકર અંડરગ્રાઉન્ડ થતી હોય છે, પણ અહીંયા એવું છે નહીં, સાયકસમાં ઉલટું છે. ડ્યુરિંગ ધ seedling process the cotyledon does not comes out from the seed, but they are the absorb the food from the endosperm and the reserve food material. કારણ કે એન્ડોસ્પર્મ પાસે ઘણું બધું રિઝર્વ ફૂડ મટીરિયલ સ્ટોર થયેલું હોય છે, એટલે એને નરિશમેન્ટ માટે ઇઝીલી હેલ્પ મળી જાય છે. તો પ્યુમ્યુલ્સ comes out from the seed coat and they produce a few scaly leaves and then the foliage leaves. તો જે foliage leaves અને scaly leaves છે એમાંથી પહેલા કયા leaves આવે છે? Scaly leaves આવે છે, and then after develop the foliage leaves. The cycus seedlings process is a very slowly. આની જે seedling ની જે પ્રોસેસ છે બહુ જ ધીમી છે. અહીંયા પરફેક્ટલી એક લાઈફ સાયકલ છે, રાઈટ, અને આ લાઈફ સાયકલ તમે જાતે પણ બનાવી શકો છો, રાઈટ, કે આપણે જે સ્ટેજ છે એક પછી એક લેવાના. હવે તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક આવી ગઈ છે, તો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર એના ડિટેલિંગ સ્ટ્રક્ચરના નામ આપેલા છે કે એ છે, એ જે નામ છે એ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, બી શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એક હોય મેલ પ્લાન્ટ હોય, બીજો ફિમેલ પ્લાન્ટ હોય, મેલ પ્લાન્ટમાંથી મેલ સ્ટ્રોબિલસ હોય, ફિમેલમાં ફિમેલ સ્ટ્રોબિલસ હોય, બંને ડેવલપ થાય એ અલગ અલગ પ્રકારની આખી આજે આપણે જે ડેવલપમેન્ટની પ્રોસેસ જોઈએ, આખે આખી અહીંયા ડેવલપમેન્ટની પ્રોસેસ બતાવી છે, અમુક સ્ટેજની અંદર જે મેન સ્ટેજ હોય એ બતાવેલા હોય. ધેન આફ્ટર સ્પોરોફાઇટિક રિજન સ્ટાર્ટ થઈ જાય, રાઈટ, એટલે કે જે ઝાયગોટ બને અને ઝાયગોટમાંથી ફરી પાછું જે એમ્બ્રિયો ફોર્મેશન થાય છે, એમ્બ્રિયો છે એની અંદર અલગ અલગ 3 રિજન છે, એમ્બ્રિયોનલ ઝોન હોય, સસ્પેન્સર હોય, હુસ્ટોરિયા હોય. ધેન આફ્ટર સીડ્સ આર જર્મિનેટ અને એમાંથી ફરી પાછો નવો પ્લાન્ટ છે બનતો હોય છે. તો આ આખી પ્રોસેસ છે, રાઈટ. અહીંયા તમારું સિલેબસ છે કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે જે ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ તમે જાતે પણ કરી શકો છો, રાઈટ. એટલે ઓફિશિયલી આપણો જે સિલેબસ છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે.